اس راتی کو مان لیا جائے گا تو زندگی رک جائے گی میرے پیارے. اچھا اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں رہے گا. اولاد کی طرف تعلق ہی نہیں جا رہا جب کہ اپنی ایک منٹ حضرت ایک منٹ. وصلاتی صابی وصلاتی ودی اس نے اگلا تعلق لیا خودی کا جگر کا تعلق لیا جی خودی اصابی خودی وصلاتی اور خودی اصابی اس نے اگلا تعلق لیا صاحب کا. ودی صاحبی میں صاحب کا تو لیا نا ودی صاحبی میں تو اصحاب کا تعلق ہے نا ہاں وہاں بھی کلیئر ہے کہ نہیں ہے وصلاتی خودی میں. جی جہاں تک فرض مان لیں اس کو کہ کیا مطلب ہے وصلاتی خشک گرم خودی یہی ہے نا. جی زندگی اگلے کے ساتھ مل گئی زندگی رواں ہے. میرے ساتھ سمجھ آ رہی ہے. جی جی بولے ہیں اور خودی اصابی میں اصحاب کے ساتھ تعلق مل گیا. مل گیا کیا ہے تر گرم ہر تر مل گیا تعلق. جی تو یہاں جا کے اگلے کے ساتھ تعلق نہیں مل رہا زندگی رک گئی ہے. اس رات کے ساتھ تر سرد مان لیا جائے دونوں کفیتے پانی کی تار اور سر ٹھیک ہے زد نہیں نہیں زد نہیں بات زد نہیں بات کو سمجھے سمجھے تر گا سرد مان لیا جائے تو آگے تو اس کا تعلق ہی نہیں اس رات کے ساتھ بن رہا. نہیں بن رہا نا. ہم تو موٹی موٹی بات جانتے ہیں اور جا پانا ہم نہیں جانتے. تو اس کو اوپر لے جائے نیچے لے جائے کیمیائی یہ عمل فلاں عمل. رانا صاحب جو آپ سمجھے مطلب ہم جو سمجھے تھے ہم یہ سمجھے پہلے جو ہمارے دماغ میں بات تھی جو ہم نے کتابوں میں پڑھی جو ہم سمجھ پائے آپ وہ یہ تھی. دوسروں کو جب سمجھتے جائیں گے تو اس کو بھی سمجھ جائے. تو اب یہ سمجھائے آپ کیسے بھئی سمجھیں یہ سرد خشک آپ خوش کہتے ہیں میں جو بھی کہتا ہوں میں آپ کی جو بات آپ کہتے ہیں وہ آپ وہ اس کو چھوڑیں وہ آپ کے لیے طرف تھوڑا تو ٹھوس ہو جائے گا ٹھوس ہو جائے گا منجمد ہو جائے گا. یہ کیسے منجمد ہو جائے گا. یہ یہاں پر آگ لگ جائے گی خودی اصلاتی میں اس حد تک لے جانی ہے اس کو کہ یہ منجمد ہو جائے. جب سردی تھوڑی بڑھے گی تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے شروع ہونا بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کا یہ علاج ہے نا آخر پر تو جا گئی سردی منجمد کرے گی نا. جب سردی کے ٹچ ہوا تو منجمد ہو گیا. یہ کدھر کی بات ہے. تر سرد کی جگہ پہ آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہی لکھنا چاہ رہے ہیں. اس کا آگے مزاج کیا لکھنا چاہ رہے ہیں؟ اصابی وہ آگے لکھتے ہیں جی. تر سرد کی جگہ پہ آپ کیا لکھیں گے؟ اب یہاں جو آپ مانتے ہیں تر خشک لکھیں گے نہیں جو آپ لکھتے ہیں وہ بعد میں کر لیں گے. تری خشک ہی لکھیں گے نا؟ ہاں جی سری نہیں سرد تری یہی تو معاملہ آپ کے لیے کہ تری لے کر سردی سال خشکی نہیں لکھ سکتے. پانی میں رطوبت میں خشکی کا نام کیا ہو سکتا ہے؟ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں پانی کا خشکی کہاں سے لائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے پانی میں؟ جیسے آپ گرمی میں تری لے جائیں جیسے آپ خشکی میں گرمی لے جائیں اسی طرح ہی آتا ہے. اب تعلق کیا ہے رات کے ساتھ بن گیا ہے. اس پہ نماز نہیں ہوتی. یہاں تعلق در سرد سے پڑھی ہوئی نہیں ایسے نہیں ہے. اگر تو سمجھائیں بات وہی ہے. سمجھائیں رانا صاحب ساڈی سمجھ میں گل لیونی ہے تے تاں گل بننی ہے. میں کیا سمجھ جاؤں سیدھی سیدھی آنی ہے پہ جو تانوں سمجھ آئی ہے نا وہ ساڈے دماغ میں کوڑ ہوئی ہے. سیدھی سیدھی آ رہی ہے سمجھ. پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں آپ کہاں تک سمجھتے ہیں پانی کا کیمیائی مادہ کون سا ہے؟ مینوں نہیں پتا. میں نہ الجھنا بالکل نہیں کوئی پتہ نہیں سن آپ میں سے کون بتائے گا؟ کوئی بھی نہیں بتایا. پروفیسر صاحب نے تو پتہ ہونا ہے تے ماشاءاللہ نہیں ہونا چھڑ دے تسی ایڈا نہ کرو میاں صاحب سانو کسے نوں نہیں سانو کیا دس دے جڑا کام ہے انہوں بیڑو الجھنا خدا کے لیے. ویسے میں گھر میں جب تعلق اگر نہیں بنتا آگے اگلے عہدوں کے ساتھ تعلق نہیں بنے گا تو زندگی رک جائے گی. آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ تعلق بنائیں. تاکہ تو بنا ہوا ہے. کس طرح؟ تو پانی کو پہلے خشک تو بتائے نا کیسے ہے پانی.
अच्छा जी, पानी में गर्मी मानते हैं ना? पानी में गर्मी आती है। जी, गर्मी के साथ खुश्की को मानते हैं ना? किसको? खुश्की को इस पानी में? फिर बिल्कुल ये सारा नजरिया ही बिल्कुल गलत हो जाता है। नहीं नहीं, जिंदगी ऐसे को ऐसे जलाना नहीं है आपने। पहले पानी में आप खुशकी पैदा करके दिखाए ना, जी, पानी में पानी को खुश करें। वो हो जब उसके साथ हवा लगा दी है, हो गई है, तो खुशी तो है ना, उजलाती हवा है। कैसे लग गई? लफ्ज़ तो उजलाती है ना। नहीं, उस लफ्ज़ उजलाती उज़्व यार है। मुझे यार कभी ये आती जिंदगी नहीं है। मेरे प्यारे आप बहुत माशाल्लाह बाबा जी। ये छोटी बात है, इसको बजाओ में न डालें कि मैंने ये पहले बताया कि ये तल्लक जो है वो उज़वी है, कफियाती नहीं है। हाँ जी, उधर के साथ वास्ता नहीं बनता। नहीं, उज़्व के साथ वास्ता बनता है ना। तो यहाँ सारा बन रहा है, तो वहाँ क्यों गलत हो गया? तो यही उल्टे दूर करे ना, तो कर रहे हैं, हाँ तो करे ना। हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं। हमारा सवाल है कि आप पानी में खुश्की पैदा खुशकी पैदा करे। खुशकी वो साथ है। जुज़्व बताए जो खुश करे। तरी जो है, तरी के साथ खुशकी नहीं लगा सकते, नहीं वो नहीं हम हम लगाते ही नहीं है। हम कह रहे हैं लगाती नहीं है ना। हम यही मसला है, यहाँ आप नहीं लगा रहे। मेरा नहीं, सवाल है हम पानी के साथ वो खुशकी लगाते ही मेरा नहीं। सवाल है कि पानी, मैं कहता हूँ कि पानी तर है, आप कहते हैं पानी खुश्क है। आप पानी में खुश्की पानी खुश देखिए, उसमें खुश्की पैदा करें। आपको ये मालूम है कितने वो अव्वल लफ्ज़ है कितना होता है, ये दूसरा फिर कितना आप होता है? आग को भी गर्म खुश्क नहीं कर सकते यार, क्योंकि अगर आप इसका ये जिद कुदरत का ये जिद तोड़ेंगे, यानी तरी सर्दी को आप तोड़ेंगे जो कि आग का जिद है। आग यहाँ पे एक आग लग जाए, एक पागल भी इधर से गुजरते हुए उसमें लकड़ी डालेगा या उसमें क्या डालेगा? पानी डालेगा जो उसका जिद अल्लाह ने बनाया हुआ है, उसी से वो बुझेगा। जी अगर कोई चीज और इसके ऊपर डालेंगे तो आपके ख्याल में क्या होगा? अगर वो मिट्टी कोई डाल भी रहा है तो वो हवा को बंद करने के लिए डाल रहा है उसको। जी। तो हवा तो पानी में है, अगर वो नहीं है तो आप जो खुश्की मादा है वो क्या? हवा पानी में है ना? आपने लफ्ज़ कहा, मैं अपने समझ नहीं पूछा। पानी से हवा है। पानी से हवा है या हवा से पानी है, दोनों में हवा है। है पानी? कब? ये साहब मान रहे इनसे जरा। नहीं, कब पानी में हवा कब है? क्यों है? क्या है? क्या करती है? पानी हवा को सिर्फ उठाता है और कुछ नहीं है। पानी में हवा नहीं है, उसका जुज़ नहीं है। उसका जुज़ नहीं है। ठीक है जी, इसी आप वजह तो से- कह रहे हैं, मगर यहाँ जिंदगी बाबा रोक जी, रहे हैं, बात मैं अपनी नहीं इसको कर रहा। आगे चलाए, इसका तल्लक उतलात के साथ असाबी का बढ़ाए। अच्छा एक मिनट तार सुनो तो। सर्द है, तार सर्द है, आपने लिखा ना, हाँ, इसका तल्लक उसके साथ। ये जिंदगी आगे चल रही है, इसको तल्लक। बात ही है। देखिए, बात नहीं समझ अगर आ रही। समझ नहीं है तब, मैं समझा। अगर सिर्फ देता है तो उसका कोई फायदा अगर नहीं है। आपने चक्कर दे के समझानी है तो वो नहीं समझ में आएगा। नहीं, चक्कर यहाँ क्या नहीं, है? बात तो सीधी पहले सी तो है। बात है कि पानी को खुश्क साबित करे। मैं तो तर सर्द कह रहा हूँ ना, हाँ जी? मैं तो तर सर्द कह रहा हूँ पानी को। आप खुश्क कह रहे आप हैं। कहते हैं तो फिर मैं कहता हूँ को आपको साफ खिड़की लगाई है, कैसे लगता है? मैंने तो तल्लक बयान कर तेरी डाढ़ है। आपके सामने है। ये तो आप सेरी डाल रहे हैं, जो आप भी डाल सकते हैं। जिस चीज का मजाज सर्द है वो मैं आगे और लिख देता हूँ। एक मजाज किसका सर्द है? दो मजाज और आगे हैं, वो भी मुरक्कब है, जिसको हम फेली नहीं मानते, गैर फेली मानते हैं। वो है हड्डी का। ये देखे ना जी, हो रही है तहरीकात पर बात। पहले चले जा रहे हैं। पहले मजाज को देख लेना। नरम हड्डी, नरम हड्डी असाबी गुदी। असाबी गुदी के में बन ये वो आप बना लेना, जैसे जैसे आप ये बना रहे हैं हम भी ऐसे बना लेंगे। ये ले आओ, ये प्याज ले आओ यार, तो भी करते हो ना। ये फोटो भी देखना ये होता है कि अगर आदमी समझता है, फल्कियाती साइंस को समझता है, कायनाती तगैयर को समझता है, तो वो तो बात समझेगा। यहाँ सर्द खुश्क नहीं किया,
हड्डी सर्द खुश्क ये हड्डी जलती, ये शब्द खुश कैसे हो गई? मैंने सर्द वहाँ खुश्क कानून बदल गया, कहाँ? यहाँ कानून बदल गया यार। ये कहाँ कानून बदल गया? ये बदल गया, कैसे? ये सर्द खुश्क हो गई है। ये सर्द खुश्क हड्डी को मैंने लिखा है, उजलात को नहीं लिखा। मैं सदके यहाँ वो क्या लिख रहे हैं कि सर्दी के साथ पानी की है ना, वहाँ तो आप मान ही नहीं रहे कि क्या नहीं मान रहा? खुश्की को। मैं पानी के साथ कहाँ मानता हूँ? अच्छी निकले। मैंने कहाँ लिखा है कि पानी का तल्लक जो है वो खुश्की के साथ है? वो तो जिद्दे हैं आपस में, पानी और हवा आपस में जिद ये है। तो शायद ही आपकी नहीं मर्जी है ना, मुलाकात किधर हुई वो जो जिसे चाहे कदम ले जाए। नहीं बाबा जी ऐसे ऐसा है, ऐसे इंज नहीं, जो इंज नहीं, मैंने उसे जिंदगी चला के बताऊं, किथे वो तो कर सकते हैं। आगे बनाओ ना, उसके साथ वास्ता कैसे इब्राती शादी के साथ बनता है। अच्छा 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 आगे चले ना उसको। भैंस के दूध को आप क्या मानते हैं? यदि मैं कुछ नहीं मानता, दूध को छोड़ेंगे नहीं, भैंस के दूध को क्या मानते हैं? जरा मजाक यार बता मैं दें। नहीं जानता, आप ये बताएं मुझे। नहीं, भैंस के दूध को क्या मानते हैं आप? आपने मजाक बता दें, मैं कोई पानी के मजाक। आपने चक्कर देना है। नहीं नहीं, चक्कर नहीं देना, मैं चक्कर देने वाला हूँ ही नहीं। और चक्कर के अलावा एक कदम नहीं चल सकते। बताइए मुझे भैंस का दूध क्या मजाज रखता है? यार भैंस का दूध इधर किधर से आ गया? मैं आपका यही साथी मजाज दूध बता रहा हूँ ना, हमारे नजदीक भैंस का दूध जो है वो साफी उजलाती तर सर्द है। आपके नजदीक क्या है? आपके नजदीक क्या है? आप उसको तर खर्च करते हैं। हाँ, भैंस के दूध को। ठीक है, आप कहते रहे। आपके इसको आप क्या याद कहते बना। हैं? नहीं, आप क्या कहते हैं? मैंने आपकी बात मानी। मैं आपकी जी, मैंने मैं यही बात बता रहा हूँ। यही बात बोल रहा हूँ। भैंस के दूध को आप क्या मानते हैं? किस मजाज में? यार आपने जो कहा है मैं वही मान लेता हूँ। ये आप राणा साहब मेरा एक सवाल है निकल ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਵਾਸਤੇ मैं ना जिद करनी है ना मैं गल्ला करनी है। जी जी मैं गल समझनी। जी जी ਮੈਨੂੰ मुझे बात ये समझानी है आपकी। जी यार एक मिनट ठहर जाओ, बात कर लें। सिर्फ भैंस अच्छा, का चलो। दूध मैंने मजाज पूछ चलो ला। मजाक पूछो तुझे। भैंस के दूध का मजाज मुझे बता दें, आप क्या मानते आप हैं? जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। बताइए आप क्या कहते हैं? मैं तो बता रहा हूँ ना कि सरेआम बता रहा हूँ। दूध जो है ना, भैंस का दूध, तो वो दूसरे दूधों से मजाज ज्यादा करेंगे उसका। हाँ, जितना जितना भी है भैंस का दूध मैं तार सब मैंने आपका मान लिया, तर शब्द आप कहते हैं तो कभी मजाज बनता ही नहीं दोनों। नहीं, आप बता दें ना, आपके नजदीक कौन सा है? मुलाकात उसमें एक उसमें रईस की जैसे पानी है को मिलाकर कुछ दोनों कफीतों से कोई चीज तैयार ही नहीं। नहीं, मैं सिर्फ मजाज जानना चाहता हूँ। दोनों कफीतों को मिलाकर तैयार ही नहीं होती। मैं आपसे सिर्फ मजाज जानना मुझे चाहता पता ही नहीं, हूँ। बहस मैंने देखी नहीं है भाई। बात वो करनी है क्या? मैं वही कर रहा हूँ ना, आप मजाज बता दें भैंस के दूध का। मैं कह रहा हूँ मुझे इल्म नहीं। अब क्या करोगे? तो ये तो ना मैं ना मानू वाली बात हो ना गई। मैं मुझे भैंस के दूध का क्या लेना देना? तरीका गलत है। नहीं, ये बात गलत मेरा है। गलत है। गलत है। कैसे जी? वो इसलिए गलत है कि जब इंसान कोई अगले से बात करता है, वो सवाल करता है, तो उसका सवाल उसका इसके साथ तल्लक ही नहीं। तल्लक है, मजाज का तल्लक क्यों नहीं? तो आपका मजाक ये गलत है। मजाक। नहीं, आप मजाज बता दें, अपने नजदीक बता दें। अपने नजदीक बता दे क्या चलो मैं मैं ऐसे कह देता हूँ कि नहीं, वो ऐसे नहीं, जो मानते हैं वो बताएं। बताया ना क्या आप क्या समझने की आपको तफहीम के लिए। जिदबाजी नहीं है ये। हाँ। असाबी जो- बुद्धि। असाबी गुद्दी भैंस के दूध का मजाज मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, ये बात बाबा जी गलत है। आप जो मानते हैं वो बताएं। हाँ जो समझते हैं इसमें। मैंने यही मानता हूँ आप जब। अच्छा साबी गुदी आप मान। हाँ जी, असाबी गुद्दी मानते हैं किस असूल के तहत? किसी सूर के बगैर दूध को देख के बस दूध को देख करता हूँ, उसको पीता उसका रंग क्या है? रंग दूध का सफेद होता है। मैं बता देता रंग क्या है उसका? हाँ सुना भी क्या? सफेद है जी। बिल्कुल सफेद है। हाँ जी सफेद। उसमें हरारत कहाँ गई? हरारत सफेदी में आती ही नहीं है। आपके बकौल है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके बकौल है। हरारत जब होगी तो वो सफेदी नहीं होगी। वहाँ क्या होगी? वहाँ सफेदी नहीं हो सकती। सफेदी का क्या मतलब है? यहाँ हरारत होगी, बात ही नहीं होगी।
आप सफेदी कौन सी असाबी गुद्दी मानते हैं ना, हाँ जी। असाबी गुद्दी मानते हैं हाँ जी भैंस के दूध में, जी जी वो सफेद रंग का है। हाँ जी तो सफेदी कौन सा दूध है काले रंग का, नीले रंग का? जर्द रंग का है कि हाँ नहीं? जी। जर्द रंग का है कि नहीं? गाय का होगा हल्का सुर्खी सब्जी में। मैल है कि नहीं? हाँ जी सुर्खी मैल है, कौन मैल सा है कि दूध नहीं? है सुर्खी मैल? हाँ? कौन सा दूध? बता दूं, दिखा भी दूंगा, बताओ ना, दिखा भी दूंगा। मुझे बता दो मैं मान लूंगा। जर्द है कि मानते हैं आप? हल्का सब्जी नमकीन है मानते हैं आप? नमकीन कौन सा है? बकरी का दूध। बकरी का दूध। ऊँटनी का दूध। उठनी का दूध नमकीन नहीं है, हरी है भाई। क्या अबे पी करके मैंने पिया है। आपने पिया तो आपने जाका कर नमक के जलाब, नमक के जलाब लगाता है वो, हाँ जी नमक के जलाब नहीं लगाता, नमक की खार तरह के जलाब लगाता है। उठनी का दूध मरोड़ हरी करता है। है। चले आपकी बात ठीक है। जर्द ये रंग, देखो मैं कहा था बहस छेड़ कर असल मसले से बात को असल जोड़ मसला देना। वही है कि अब ये आप जानबूझकर ये- गलत बयानी कर रहे हैं। सफेद रंग को कैसे आप असाबी गुद्दी कह रहे हैं? साबर साहब ही कह रहे हैं असाबी गुद्दी लकोरिया जर्दी माइल होता है। साबर साहब कह रहे हैं, आप साबर साहब की बात कर रहे हैं। ये कैसे हो गया कि वो सफेद हो और वो असाबी गुद्दी हो? कैसे मुमकिन है? हर असाबी गुद्दी चीज ऐसी होनी चाहिए जैसा आप कह रहे हैं। अच्छा मेरा एक सवाल इधर है, एक मिनट। आपसे नहीं करूंगा, आपके जितने शागिर्द हैं उनसे करूंगा। ये जो आपके साथी है, शागिर्द है, जो भी है, जो ये मेरी बात सुन, मेरे एक बात इनसे सवाल है, नहीं आप उस्ताद से है ना इन उस्ताद से है। हम बैक वक्त हम हमेशा ये कहते हैं कि हम गर्म खुश्क को सर्द से दोनों मिजाजों को चेंज नहीं कर सकते। आप तो करते ही नहीं हैं, आप कर देते मैंने हैं। आपसे नहीं पूछा, ये आप लोगों का यही नजरिए पर यही समझे। मिसाल के तौर पे जब हम उजलाती आसाबी को हम करेंगे तो हम एक चीज को छेड़ेंगे, दूसरी चीज को अपनी हालत में बरकरार। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर ये सर्द है तो हम वो जो उसने कान बनाया था ऐसा ही, ठीक है, उसको 4 नंबर दिया था इस कान को और उसको 1 नंबर दिया था। यहाँ और यहाँ जो है हम तो यही, सागर साहब तो ये कहता है कि अगर वो गुद्दी आसाबी है, ठीक, तो आपने एक चीज को छोड़ना है, उसको आसाबी गुद्दी देना है। दोनों को बैक वक्त आप चेंज नहीं कर सकते। अरे तो हमारा तरीका ही ये है। नहीं तो जब आप ये कहते हैं कि इसका नंबर इससे करे, इसका इससे करे, ये वो बताते हैं, फजूल टाइम वो बताते हैं, वो बताते हैं। नहीं फजूल टाइम नहीं है, इसे जिंदगी चला, इसे मेरा बात जिंदगी चला, अपना तलक मना, शादी शादी का तार सख्त करके। आप किसी चीज को असाबी उजलाती मानते हैं वो मुझे बता दें। किसी चीज को असाबी उजलाती मानते हैं वो हाँ, बताएं। वो बताएं कि दुनिया में वो चीज जो है आसाबी उजलाती है, तरसत कौन सी चीज है? और सभी हजरत साहब ने जो लिखी है उसमें वो एक कौन सी बताएं? गुलाब मान, हाँ? गुलाम मान। गुलाब मानो। हाँ जी। क्या उसमें जिंदगी नहीं है? उसमें जिंदगी नहीं है। यार साबी में कहाँ मौत है? असाबी उजलाती का मैंने कहा तर सर्द। आप कहते हैं आसाबी उजलाती में जिंदगी रुक जाती है, तो लोग आप- कितने ही आप लोग गुलाब को आगे मान रहे नहीं हैं, तो गुलाब में चल रही, जिंदगी रुक गई। जिंदगी आगे नहीं चल रही है हजरत, आप कहाँ? समझते नहीं बात। नहीं मैं चला गुलाब के देता साथ हूँ, उसका मैं तलक चला बनाया। देता हूँ हजरत, मैं चला के चला ही बताऊंगा। नहीं यार, फिर वो रौला रह गया। चला देता हूँ। हाँ जी, वो आप बताएं मुझे चंद चीजें जो आप जिसको तर सर्द मानते हैं, चंद चीजें बता दे, 1 2 3 मैं किसी को भी एक को भी तर सर्द नहीं मानता। नहीं मानते? नहीं। असाबी उजलाती मानते हैं? हाँ जी, असाबी उजलाती साबी दुलाती मानता वो हूँ। कौन सी है? मैंने गुलाब का कह दिया, नहीं। एक ही लेते हैं ना। अच्छा, गुलाब। तर सर्द नहीं मानते, तर खुश्क मानते हैं। हाँ, तर खुश्क नहीं मानते, हाँ। सर्द खुश्क। चिगड़ा लू तर सर्द कहाँ गई? है जी। तर सर्द तर कहाँ? सर तो है ही कोई नहीं मजाज कायनात के अंदर कहीं ये दोनों कभी थे मलाकर जीवन से कोई किसी की दोनों कफीतों को मिलाकर कोई चीज बनाकर दिखाए कायनात में बड़ी हो।
جس کو کفیتوں کو آپ نہیں نہ مانتے، ساری کائنات میں کھیل کا کیفیات کی ہی ہے، کھیل کی جتنی بھی یہ بن رہی ہے نا کیفیات ہی سے موت بنتی تو ہے۔ بتا دیں ہمیں کہاں واقع ہوتی ہے، ہاں جی، موت کہاں واقع ہوتی ہے؟ وہ تو یہ سردی میں ہی ہوتی ہے، سردی میں ہی ہوتی ہے، امک میں جا کر۔ تو وہاں یہ دیکھنا اصحابی اصلاتی میں موت نہیں ہوتی، اصحابی گدی میں موت ہے۔ ایک اختلاف ہے، اس میں رٹنے والی کون سی بات ہے؟ جب اصحابی غدی میں ہوتی ہے، جب تک اس میں حرارت ہے تو موت کیسے واقع ہوگی؟ تو پھر اس میں ہاں کی کیا بات ہے؟ اگر میں نے ہنسنے کی کیا بات ہے؟ نہیں، میں نے کہا کہ میں اب ہاں بڑی ہے کہ میں اپنے پر افسوس کر رہا ہوں۔ تو ہم جو ہنس رہے ہیں ہم بھی اپنے اوپر افسوس کر رہے ہیں کہ جی اچھا ابھی کوئی راز ہے جو نہیں، کوئی راز نہیں ہے، کوئی راز تو کھل کر رہا۔ ایک کیفیت کے بارے میں ہی بتا دیں، چلیں یہی بتا دیں کہ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رات پہلے ہے روشنی بعد میں ہے، اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ چاند جب نکلتا ہے تو تاریخ شروع ہو جاتی ہے اور رات پڑ جاتی ہے، پھر صبح جو روشنی ہوتی ہے دن نکلتا ہے، وہ دن چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ تو نہیں، وہ رات سے پہلی تاریخ ہوتی ہے چاند، مغرب کی اذان سے ہی رات ہو گئی نا، رات پہلی تاریخ، دن کی پہلی تاریخ ہے، رات پہلے ہے، یہ دیکھا پہلے ہے، روشنی بعد میں آئی، دیکھا پہلے روشنی بعد میں، تو آپ روشنی سے پہلے روشنی کو پہلے کیسے لا رہے ہیں؟ آپ پھر آگے نا دوسری طرف، وہ وہی کھڑا ہے مسئلہ، اس کو حل کر کے پھر ادھر آ تو جاؤ۔ آپ کسی بات پر آ ہی نہیں رہے۔ یار میں کیسے آ جاؤں؟ میں کہتا ہوں تار سرد، آگے تعلق کیسے بنا اس بات سے؟ اس کا تعلق ہے عضلات سے، ابھی بنتا ہی نہیں ہے نا، بنانے نہیں پہلے چاہیے، ہڈی سے زندگی میں روکتے ہی نا۔ پہلے ہڈی کو تو وہ ملائیں، کہا ہڈی نے اکرام میں رکھا، 6 تحریکہ دی گل کر۔ ہڈی کو ملائیں پہلے نا، ہڈی یار تو جسم کے روا باہر پا کے پھر جو مرضی ہے بنا نہیں، رولا بنا ہڈی کو جسم سے پہلے باہر نکال لینا، ہڈی کو پہلے باہر نکال لیں جسم سے، آپ پھر کوئی اور طریقے بنا لیں، 6 نہیں، پھر اور تحریکیں بنائیں تو پھر مجھے سمجھائیں۔ تو تم لازماً پھر ان پر چلے جاؤ گے، نہیں خود ادھر چلے جاؤ۔ نا، ہڈی جو ہے پہلے اس کو بھی ساتھ ملائے نا، وہ کہاں بھیجیں گے آپ؟ حضرت صاحب کو پوچھو جب کدھر تک گئی؟ پانی جلے گا نہیں، حضرت صاحب سے پوچھو کہ یہ 6 تحریکوں میں ہڈی نہیں آ رہی، آپ 8 بنائیں۔ نہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ہڈی کے مزاج، یار اس کو آگے بھائی ملاؤ ہم نا۔ کہتے ہیں وہ غیر فعلی ہے، ان تینوں کے تغیر سے ہڈی پیدا ہوتی ہے۔ یار ادھر ہڈی کدھر انتے؟ جب آپ تغیر کو ہی نہیں مان رہے، ہاں جی، جب آپ تغیر کو نہیں مان رہے، بات یہ 6 تحریکیں میں اسی کی بات کر رہا ہوں، پانی کو جلائیں گے کیسے؟ تغیر کیسے پیدا کریں گے؟ پھر نہیں نہ ہوتا۔ کس طرح پیدا کریں گے؟ میں کہتا نہیں ہوتا نا زندگی پھر میں کہتا ہوں ہوتا ہے۔ کریں، کیسے کریں گے؟ نہیں، اصابی گدی مانتے ہیں آپ انکار کو؟ انکار کو مانتے ہیں آپ؟ سوادہ ہاں مانتے ہیں؟ ہاں، ہیرا کسیز کو کیا مانتے ہیں؟ اس کو ہیرا کسیز کو ہیرا کسی کس چیز کا مزاج کیا ہے؟ یہ تو آرٹیفیشل چیزوں کی باتیں کر رہے ہو یار جی، جانور میں کائنات کی جانور جو چیزیں کی بات کرو، جو انسانی سرکار جسم کی وہ کے- بنی ہوئی چیز ہے آپ جو کی۔ کام جو تھیوری باہر پیدا نہیں ہوتی، کام نہیں کرتی، وہ انسانی جسم کے اندر بھی نہیں کر سکتی، اور جو انسانی جسم کے اندر ہو رہا ہے میں وہی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس کو پورا کرو، نہیں، وہ اسی تو کو اپنی- پورا کرنا ہوں۔ میرے پیارے آپ کے پاس بہت بڑا علم ہے، میں مانتا ہوں، میرے پاس علم بس کچھ بھی نہیں ہے، میں کائنات آپ کو اس جلدی کو بات آگے کر رہا ہوں۔ چلا دیں زندگی، تین چیزوں اس کے کا علاوہ واسطہ مجھے افراد بتائیں۔ کے ساتھ ملا دیں، تبھی چلے گی نا آگے تحریک جائے جب گی۔ آپ مزاج ہی کو نہیں مانتے، صابر صاحب کے مزاج کو ہی نہیں مانتے، تو آگے کیا کریں گے آپ؟ کیا نہیں مانتے اب تو؟ کہاں مانتے ہیں؟ صابر صاحب نے اصحابی حضراتی مزاج بنایا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، صابر صاحب نے اصحابی حضراتی بنایا کہ نہیں؟ ہاں جی، اصحابی ذلاتی کا طریقہ تعلق ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ طریقہ صابر تعلق صاحب اس کے کیا ساتھ لکھتے جوڑا ہے یا نہیں؟ صابر صاحب کیا لکھتے ہیں؟ طریقہ جوڑا کہ نہیں اصحابی حضراتی کو؟ تری ستی مانا ہے کہ نہیں صابر صاحب نے؟ آپ حضرت آپ انکار کریں نا، ہاں جی، لکھ کے دیں، انکار کریں آپ کے اس چیز کا۔ صابر صاحب نے اصحابی حضراتی کو تری ستی نہیں میں مانا۔ تو تم سے پوچھ رہا ہوں بھائی، اس کو آگے چلا کے دکھاؤ۔
میں یہ اتنی کہہ رہا ہوں، باتوں کو صابر آپ صاحب لوگ نے تری سردی منع کی، میرے پیارے صابر صاحب نے بات تری سردی سخت منع ہے، کی۔ آپ کو وہ سننی پڑے گی۔ آپ لوگوں نے صابر صاحب کے قانون کو کس طرح بگاڑا ہے؟ نہیں صابر صاحب کو آپ بگاڑ رہے ہیں نا، پہلے تری سردی آپ کو بگاڑ بتائیں۔ رہے ہیں کہ انہوں نے تو صحابی اصلاحی لکھا ہے، صابر صاحب نے آپ تری سردی ترجمہ مانا ہے یا نہیں؟ سر تار کر رہے ہیں، تار سر کر رہے صابر ہیں۔ صاحب نے تری سردی مانا ہے یا نہیں؟ انکار کریں یا ہاں کریں؟ یار مجھے یہ بتاؤ، اصلاحی صابر صاحب نے لکھا، صابر میں صاحب نے نے لکھا ہے۔ اصحابی ذلاتی کو تری سردی مانا ہے یا خدا نہیں؟ صاحب، کسی بننے لاؤ۔ صابر صاحب نے تری سردی مانا ہے یا نہیں؟ بحث کرنا سیٹان دا بڑا ڈاڈا۔ نا پھر نہیں کہنا صابر صاحب نے تری سردی مانا ہے یا نہیں؟ اب اصحابی یہ بات ذلاتی کو؟ تیرے پاس رہے گی کہ صابر کے ساتھ نے یا پھر انکار کرے کہ تم یہ بلا صابر، کے دکھاؤ۔ یا پھر یہ انکار کرے کہ صابر صاحب کا یہ نظریہ نہیں میرا نظریہ ہے، یہ اقرار کرے۔ یہ تیرا نظریہ ہوگا، ہاں تیرا نظریہ ہوگا۔ نہ صابر صاحب نے تو صحابی اصلاحی لکھا ہے۔ صابر صاحب نے اور اصحابی لکھا ہے، ذلاتی صحیح لکھا ہے۔ تر سرد مانا ہے یا نہیں؟ یہ اقرار کریں یا انکار کریں؟ میں تو نہیں کہتا آپ لوگوں نے لکھا ہوگا کچھ۔ میں صابر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ صابر یار صاحب انہوں نے تو صحابی اصلاحی لکھا ہے، اصلاحی صابر صاحب کے لکھے ہوئے ہے۔ رسالوں میں دکھا دوں گا، صابر صاحب کے رسالوں میں صابر صاحب کی اپنی لکھی ہوئی کتابوں کے بتاؤں گا۔ اچھا صابر صاحب نے اصحابی ذلاتی کو تر سرد مانا ہے یا نہیں؟ اقرار کریں یا انکار کریں؟ آپ اس کو آگے چلا گئے۔ بات پہلے صابر صاحب کی کر لیں نا۔ تو یار صابر صاحب کی بات ہو رہی ہے، ان کی صابر صاحب تحریروں نے کی بات ہو مانا رہی ہے۔ ہے یا نہیں، آپ اقرار کریں یا انکار کریں؟ چھوٹا صاحب کسی پاسے لا دیو گل نہیں ایک تسی ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। نہ کس طرح ہو بنے۔ ਦੇਖੋ اصل سے کیا ہے، تر سرد کہہ کے بھائی کہ واسطہ نہیں چاہتا۔ پہلے نہیں۔ یہ اقرار کریں صابر صاحب نے اصحابی ذلاتی کو تر سرد مانا ہے یا نہیں؟ انکار کریں یا ہاں کریں؟ اچھا جی میں مانتا ہوں کہا ہے، تو پھر تو یہ صابر صاحب نے یہ بات سن لیں، صابر صاحب نے اصحابی ذلاتی بھی کہا ہے، اب کیا کریں گے؟ تر سرد کہا ہے، تر سرد یار اصحابی ذلاتی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ پانی کو تر سرد کہا ہے یا نہیں؟ پانی کو تو ہاں تو آگ کو آگ کو گرم خشک لکھا ہے نا۔ تو ارکان بسیط کدھر گئے؟ ارکان یہ تو ہے ارکان ہی بسیط کدھر گئے؟ نہیں، آگ کو ارکان آپ ادھر ادھر گھما سکتے ہیں تو ارکان بسیط کدھر گئے؟ آپ پھر دوسری طرف بھاگ رہے ہیں۔ آج آپ چلو ارکان آپ نے کوئی جگہ ارکان کس چھوڑی کو نہیں کہتے تو ہیں؟ ادھر ادھر بھاگنے میں نہیں، تو آپ بھی ارکان آتے کس ہیں، کو آپ مانتے ہیں؟ ارکان بسیط کہتے رہتے ہیں۔ ارکان کس کو آپ مانتے ہیں؟ آگ کو؟ صابر صاحب نے نہیں کہا ارکان کو بسیط۔ صابر صاحب کی یہ ارکان جو آگ ہے نا، اس کو صابر صاحب نے بسیط نہیں کہا۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آگ کو ارکان کا ہے؟ کیا کہا؟ صابر صاحب نے آگ کو کہا ہے کہ یہ ارکان کے طیف ہیں۔ ارکان کی آگ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ آگ کو ارکان کا ہے؟ صابر صاحب نے۔ نہ مٹی رکن ہے، نہ آگ رکن ہے، نہ ہوا رکن ہے، نہ پانی رکن ہے۔ وہ کی نماز یار 17 سال پہلے تجھے کہا کہ یہ بسیط نہیں ہے، اس وقت ڈٹے رہے۔ سال سلطان نے ارکان کو بسیط سال کہا ہے۔ سلطان نے جب وہ ملا کے آپ کے بھی کام ہے بابا جی کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہے کہ ارکان کو سال بسیط سلطان کہا ہے۔ صاحب نے جب آپ کو سمجھایا اور ساتھ اس کی دین نہیں ارکان وہ وہ تو آپ آپ کہنے کی لگے بات ہے۔ ہو واقعی نہیں، غلط بات یہ ہے۔ ارکان آگ ارکان اس کا نہیں ہے، اختلاف تو آج بھی اندر ہے بھائی، ایسے نہ کہیں۔ غلط بات ہے۔ میں آج تک کبھی بھی نہیں مانا کہ آگ پانی مٹی ہوا ارکان ہے، یہ غلط بات ہے، کس آج تک نہیں مانا میں نے۔ ارکان وہ بسیط اجسام ہے، صابر صاحب فرما رہے ہیں بسیط اجسام ہے جن کو ہمارے حواس خمسہ محسوس نہیں کر سکتے۔ وہ تو کیفیات ہی ہیں، تو کیفیات کو ہی مانتے ہیں ہم ارکان؟ آپ تو کیفیات کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کیفیات کیفیات کو علیحدہ کر دیتے ہیں؟ کہ کہاں کیا علیحدہ کر دیتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہاں کیا کیا کہاں یہ عضوی ہے، یہ عضوی یہ کس تعلق سے- عضوی ہے ذات ہاں کا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ عضو کس سے بنا ہے؟ کیفیات سے ہی تیار ہوا ہے عضوی۔ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں نا کہ کیفیات سے ہی بنتا ہے۔ ہاں جی، تر سرد سے کون سی جہاں چیز بنتی ہے؟ کیفیات کی مزاج کے بعد آگے ارتقا ہوتی ہے، جب اعضاء بنتے ہیں پھر اعضاء کا تعلق جڑتا ہے۔ کیفیات ان اعضاء کی ہوتی ہے
आजाद की जो कैफियत होती है, आजाद का जो मिजाज जिस होता है उसको कफियत से देखना। आजाद तैयार होते हैं वही कफियत रखते हैं और सारी जिंदगी वही गजार रखते हैं, वही गुजार रखते हैं। हम भी यही कह रहे ऐसा हैं, नहीं हो जाते। यही कह रहे हैं ना। जो तल्लक कायम होता है आजाद का वो अलग है, वो आजाद जो मजाज बुझाया जाता है वो आजाद का मजाज बताया है। इधर आ जाओ। मेहमान आगे है ना मान लेंगे ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਕਦੀ ਇੱਕ ਰੁਕਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਦੋ ਕਫੀਤੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ही नहीं सकती। हर रुकन में दो दो का ही आता है। अच्छा साबर साहब ने तीन लिखा तीन था भी हैं। हजरत। हाँ जी तीन आप भाई नौ भी बना सकते जिनको आप रुकन मान रहे हैं उनमें तीन तीन चार चार भी हैं। हो गया साबर साहब ने साबिर जाती को क्या लिखा है? है जी। साबर साहब ने जाती साबी को क्या मैं कहता हूँ यार इसका वास्ता आगे जोड़ दो छो नहीं जिंदगी में के चलाओ ना, जिंदगी रोक ना दो। बात आपकी इनकी तो होगी। मैं कह रहा हूँ इन लोगों ने लिखा है, नहीं। साबर साहब ने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा। साबर साहब ने नहीं लिखा, इन लोगों ने लिखा। आप किताबें लाए मैं आपको निकाल के देता हूँ। कि वो सब किताबों में किसकी? जब मैंने साबर आपने साहब की आप किताब- लोगों ने रजिस्टर मैं दिया, साबर साहब की जब किताब- आप लोगों ने साबर साहब का रजिस्टर दिया वो तहरीक किधर भेज दी आप लोगों ने? मैंने साबर साहब की बात की है। साबर साहब मैं साबर साहब की बात कर रहा हूँ। साबर साहब ने जो किताबें लिखी थी ना वो पुरानी किताबें लाई मैं आपको निकाल के देता हूँ। साबर साहब के रसाले लाई मैं आपको नहीं ना निकाल बाना आई गल ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੇ ਟਾਸ के- ना बाबा जी बाबा जी क्यों नहीं बनया ही? बाबा जी ये ना हाँ जी इल्मी गल इल्मी होती है। इल्मी फलाने इंज क्या हो गया ਇਹ ਕਰਨ ਜੋ जिथे ਕਿ इल्मी गल होंदी उत्थे तुसीं रौला पा देंगे सानू नहीं ਇਲਮੀ पता ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਨਾ। ਤਲਕ ਜੋੜੋ ਯਾਰ। जिथे रौला पा इल्मी ते जिथे इल्मी गल होंदी उत्थे तुसीं रौला सलसल पा रहना देंगे। चाहिए ना, जिंदगी कभी चलेगी। ऐसे नहीं इन सब कह रहे हैं कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ हजरत चाहे आप खावा पीना पसंद करेंगे? नहीं